இந்த ஜொராஸ்ட்ரியர்கள் தான் முதல்ல இந்தியாவுக்குள்ள வரும்போது குஜராத்ல தான் நுழைய முயற்சி பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ குஜராத்தை ஆட்சி பண்ண ஜாதவ் ராணா அப்படிங்கிற மன்னன் எல்லையிலேயே அவங்களை நிறுத்தி ஒரு கலச சொம்பு நிறைய ததும்ப பாலை கொடுத்து, இந்த பால் நிரம்பி வழியிற மாதிரி இங்க மக்கள் தொகை அதிகமா இருக்கு, உங்களை உள்ள விட முடியாது அப்படின்னு சொல்ல ட்ரை பண்ண அறிவுல புத்திசாலியா இருந்த பார்சிகள் அந்த பாலில சர்க்கரைய கலந்து, எப்படி இந்த பால்ல கலந்த சர்க்கரை சுவை கொடுக்குமோ அந்த மாதிரி நாங்களும் உங்களோட கலந்து மதுரத்தை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு புரிய வச்சு உள்ள வந்ததா ஒரு கதையே இருக்கு. I think CA was there since centuries because of the Hindu kings who let Parsis come from Iran and stay in India. I would consider that as a part of CA, that we got a chance to come to India because of religious persecution in Iran, and we got a chance to migrate to India, and we are now considered a part of integral Indian community. So I think for us CA started centuries ago. Now coming to the latest CA, I think it's going to benefit a lot of other Parsis who are still stuck in places like Iran, for example, or some other countries where they want to come in. Parsis from maybe Pakistan who wants to come in because of any religious persecution that they might be facing. It gives them an opportunity to start a new life in India, like the rest of the Parsis that have been doing since the last 300-400 years. So that is my thought, right? So I think if the government helps somebody else get a citizenship in India who are being prosecuted religiously, it would be a good idea, good thing. திராவிடர்கள் ஒரு அரசியல் தியரி தமிழ்நாட்டில் இருக்கு. என்ன சொல்றாங்க, ஆரியர்கள் இந்தியாவுக்கு வெளியில வந்தவங்க, திராவிடர்கள் இங்க இருக்கிற மக்கள் அப்படின்னு ஒரு தியரி இருக்கு. இது ஏன் தியரின்னு சொல்றோம்? இது சில பேர் உண்மைன்றாங்க, சில பேர் உண்மை இல்லைன்றாங்க. இப்ப பார்சியை பொறுத்த மட்டும் பெர்சியா தான் பார்சியா மாறிடுச்சு. அவங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நம்மளுடைய பூர்வீகம் இந்தியா கிடையாது, பெர்சியான்னு. அவங்களோட மொழி தனி, அவங்க கடவுள் தனி, அந்த ரிலிஜனை அவங்க மட்டும்தான் கும்பிடுறாங்க, அவங்க ரேஸும் தனி. இருந்தாலும் அவங்க எந்த காரணத்திலுமே இந்தியா தவிர வேற ஒரு மண்ணை அவங்க நாடாக யோசிக்கல. அங்கதான் அந்த பியூட்டியை பாக்குறேன். அவங்க எது பண்ண நினைச்சா இங்கதான் இருக்காங்க. இப்ப ஜூஸ் கூட ஒரு 1000 வருஷம் 1500 வருஷம் டிராவல் பண்ணிட்டு வெளியெல்லாம் உலகெல்லாம் சுத்திட்டு இல்ல திருப்பி என் ஊருக்கு வந்துடுறேன், நான் ஊருக்கு வந்ததெல்லாம் சண்டை போயிட்டு இருக்கு. ஆனா இவங்க அந்த மாதிரி யோசிக்கல. அப்ப என்ன அர்த்தம், இந்திய மண்ணோட அவங்க அவ்வளவு பின்னி பிணைஞ்சு இப்ப நீங்க அவங்களை இல்லைன்னே சொல்ல முடியாது. இதுதான் அந்த பார்சி சமுதாயத்துல இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம். அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் அளப்பரிய கான்ட்ரிபியூஷன். ஆரியர்கள் திராவிட सबूत अगर मैंने जुर्म किया है तो फांसी पे लटका दीजिए, मंजूर है। अगर आप निर्दोष हैं तो आप ही की सरकार ने गुजरात को जलने कैसे दिया? नानावटी कमीशन की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि मेरी सरकार और मेरा कोई दोष नहीं। उसमें यह भी लिखा है कि गोधरा के साबरमती एक्सप्रेस में 59 लोगों का जिंदा जलाया जाना कोई दुर्घटना नहीं, सोची समझी साजिश थी। पर यह खबर तो मैंने कभी देखी नहीं आपके चैनल पे। हेमराज जी, झूठी दलीलें और खबरों की दलाली मत पेश कीजिए, यह जनता सब जानती है। 12 साल हो गए हैं ऐसा, 12 साल। कर्फ्यू क्या चीज है, दंगा क्या होता है, गुजरात के एक बच्चे को पता नहीं। गोधरा के दंगों का दोषी कौन है, हिंदू या मुसलमान? मुसलमान। क्या कहा आपने? यही सुनना चाहते हैं? मुसलमानों के लिए हिंदू दोषी और हिंदुओं के लिए मुसलमान। पर मेरी नजर में दोनों समुदाय इंसानियत के कटघरे में दोषी हैं। वायोलेंस हैज नो रिलीजन एंड नो रिलीजन हैज वायोलेंस। गुजरात के सीएम किसके साथ है?
மேற்கொண்டே தான் வந்துட்டு இருக்காரு. அவருடைய கால்கள் இருக்கு இல்லை என்பதை பத்தி அவர் கவலைப்படவே இல்லை. मैं आज आपके सामने श्रीमान सदानंद जी मास्टर को पेश करना चाहता हूं। ये सदानंद जी मास्टर, भाइयों बहनों, मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, ये कैसे लोग हैं? ये सदानंद जी मास्टर, उनका कोई गुनाह नहीं था, वो भारत माता की जय बोलते थे। उनका एक ही गुनाह था, वो देश के गरीबों के लिए अच्छे रास्ते पर चलना चाहते थे। और जब उन्होंने अपने विचारों के अनुसार काम करना शुरू किया तो इन कम्युनिस्ट पार्टी ने उनके दोनों पैर काट दिए। आज वो आर्टिफिशियल पैर लगा करके आज भी हिम्मत के साथ सेवा भाव से केरल की जनता की सेवा कर रहे हैं। அந்த கோரமான யூனியனுடைய ஸ்டேட் வைஸ் பிரசிடென்டாக அங்கம் வகிக்கிறாரு, பொறுப்புல இருக்காரு. தேசிய அத்தியாபக வார்த்தா என்ற பத்திரிகையினுடைய எடிட்டர், ஒரு ஆக்டிவான ஏபிவிபி காரியகர்த்தாவாகவும் இருக்காங்க அவங்க. சோ ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க, நிறைய இடத்துல போய் பேசியிருக்காங்க. இப்ப எப்படி சாய் தீபக் ஆனந்த் ரங்கநாதன் போன்ற பேச்சாளர்கள் நேஷனல் லெவல்ல ரொம்ப ஃபேமஸோ, அதே மாதிரி மீனாட்சி ஜெயின் அவர்கள் நேஷனல் லெவல்ல தன்னுடைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ஸ்பீச்சஸ்க்காக, ஹிஸ்டரி தொடர்பான ஸ்பீச்சஸ்க்காக ரொம்பவே ஃபேமஸான ஒரு நபர் தான். ஒரு லெஃப்ட் டாமினேட்டடான ஒரு ஃபீல்டுல இந்தியாவுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் நிலவி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல்ல இவங்க தொடர்ச்சியாக இந்தியாவுக்கு ஆதரவான இந்தியாவுடைய பெருமை மிகு ஹிஸ்டரியை நீண்ட நாட்களாக, பல வருடங்களாக பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. அவர்களுக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் தான் இந்த ராஜ்யசபா பதவி என்பது. 2020ஆம் ஆண்டே இவர்களுக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டு கொடுத்திருக்காங்க கவர்மெண்ட். இவங்க என்னென்ன புத்தகங்கள் எழுதியிருக்காங்க என்று பார்த்தோம்னா, ஃபைட் ஃபார் டெய்டிஸ் அண்ட் ரீபர்த் ஆஃப் டெம்பிள்ஸ் என்று, இங்கு கோவில்களுடைய அந்த டெஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி அழிக்கப்பட்டனா எப்படி இப்போ மீண்டும் வந்து கொண்டிருக்கின்றன கோவில்களுடைய அந்த ரைஸ், அதை பத்தி ஒரு புத்தகம். தி பேட்டில் ஆஃப் ராமா, கேஸ் ஆஃப் த டெம்பிள் அட் அயோத்தியா, அயோத்தி ஸ்ரீராம ஜென்மபூமி கோவிலினுடைய அந்த பேட்டில் இருக்கு இல்லையா, அது தொடர்பாக ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காங்க. சதி, எவாஞ்சலிக்கல்ஸ், பாப்டிஸ்ட் மிஷனரிஸ் அண்ட் த சேஞ்சிங் கலோனியல் டிஸ்கோர்ஸ் என்ற ஒரு புத்தகம். நீங்க தொடர்ச்சியாக இந்தியாவில் எல்லாம் பிரதான பிரச்சனையாக பார்க்கக்கூடிய அயோத்தி கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் இந்த ராஜ்யசபா பதவி என்பது. அவர்களுக்கும் நம்மளுடைய ராயல் சல்யூட் நம்ம பதிவு செஞ்சுக்கலாம். அப்படியே அடுத்ததாக ராஜ்யசபாவுக்கு நாமினேட் ஆனவருடைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஹர்ஷ்வர்தன் ஸ்ரிங்கலா என்பவர் தான். இவர் ஒரு டிப்ளமேட், இந்தியாவுடைய ஃபார்மர் ஃபாரின் செக்ரட்டரியாக பணியாற்றி இருக்காரு. இவர் 1984 இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் பேட்சை சேர்ந்தவர். இந்தியாவுடைய ஃபாரின் செக்ரட்டரியாக ஜனவரி 2020 இருந்து ஏப்ரல் 2022 வரைக்கும் பணியாற்றி இருக்காரு. அதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுடைய வெளியுறவு தூதராக யுஎஸ்ல, பங்களாதேஷ்ல மற்றும் தாய்லாந்துல பணியாற்றி இருக்காரு. இந்தியாஸ் அம்பாசிடர் டு த யுஎஸ் மிகவும் சீரிய பணியாற்றி இருக்காரு. கோவிட் காலகட்டத்தில், ரொம்ப குரூஷியலான காலகட்டத்தில் ஃபாரின் ரிலேஷன்ஸ் தான் ரொம்ப நல்லா ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு என்று இவருக்கு இன்றளவு ஒரு நற்பெயர் இருக்கு. அதை தாண்டி இந்தியாவில் G20 மாநாடு நடந்தபோது அதனுடைய சீஃப் கோஆர்டினேட்டராக மிக சீரிய பணி ஆற்றியிருக்காரு. நிறைய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இவரை ரொம்பவும் பாராட்டுறாங்க. காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவர் இந்த கோவிட் பேண்டமிக்கும் போது வெளிநாட்டில் சிக்கி கொண்டிருந்த இந்தியர்களை பத்திரமாக மீட்பதில் பெரும் பங்கு ஆற்றியிருக்காரு. அதுவும் கோவிட் காலகட்டத்தில் வெளிநாடுகளோட அந்த பேச்சுவார்த்தை, அந்த ரிலேஷன்ஸ் அனைத்தையுமே ரொம்ப சுமூகமாக, ரொம்ப சிறந்த முறையில் பண்ணியிருக்காரு என்ற ஒரு கருத்தை பதிவிடுறாங்க. ஸோ அகைன் இந்தியாவிற்காக ஒரு ஹர்ஷ்வர்தன் ஸ்ரிங்கலா அவர்களுக்கு ராஜ்யசபா பதவி கொடுத்து கௌரவிச்சிருக்காங்க பாஜக அரசாங்கம். அடுத்து 4வது ராஜ்யசபாவுக்கு பிரசிடென்டால் நியமிக்கப்பட்டது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா உஜ்வல் நிகம் அவர்கள். இவர் ஒரு லாயர். ஒரு லாயர் எதுக்காக ராஜ்யசபாவுக்கு பாஜக அரசாங்கம் நியமிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால், அவர் அவ்வளோ இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு லாயராக. மும்பையில 26/11 அட்டாக் நடந்தபோது இந்தியர்களை சுட்டுக் கொன்ற அஜ்மல் கசாபிற்கு தண்டனை பெற்றுக் கொடுத்தது இவர்தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்தியாவுடைய நிறைய ஹை ப்ரொஃபைல் கேசஸ் மற்றும் ரொம்பவும் காம்ப்ளிகேட்டடான கேஸ்ல வாதாடி அவருடைய 30 வருட இந்த லீகல் வாழ்க்கையில 628 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனையும் 37 பேருக்கு மரண தண்டனையும் பெற்றுக் கொடுத்திருக்காரு. 26/11 மும்பை அட்டாக்ல அஜ்மல் கசாபிற்கு 2 ஆண்டுகள்ல தண்டனை பெற்றுக் கொடுத்தது இவருடைய ஒன் ஆஃப் த மேஜர் லேண்ட்மார்க்காக பார்க்கப்பட்டாலுமே, அதை தாண்டி 1993 மும்பை பாம் பிளாஸ்ட்ல யாரெல்லாம் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்களோ பலருக்கும் இவர் கன்விக்ஷன் வாங்கி கொடுத்திருக்காரு, தண்டனை பெற்று கொடுத்திருக்காரு நீதிமன்றங்கள் மூலமாக. யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல, யூஎன்ல கவுண்டர் டெரரிசம் கன்வென்ஷன்ல இந்தியாவின் சார்பாக இவர் தான் ரெப்ரசென்ட் பண்றாரு. இன்னும் நிறைய ஹை ப்ரொஃபைல் கேசஸ் ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு. உதாரணத்திற்கு பாஜக தலைவர் பிரமோத் மகாஜனுடைய படுகொலை வழக்கு, சக்தி மில்ஸ் கேங் ரேப் வழக்கு, கைர்லாஞ்சியில நடந்த தலித் மேசக்கர் என்று நிறைய இது போன்ற ஹை ப்ரொஃபைல் கேசஸ்ல வாதாடினது மட்டும் இல்லாமல் குற்றவாளிகளுக்கு தகுந்த தண்டனை நீதிமன்றம் மூலமாக
பெற்றுக் கொடுப்பதுல பெரும் பங்கு ஆட்டியிருக்காரு இவர். 2024ஆம் ஆண்டு தீவிர அரசியல்ல ஈடுபட ஆரம்பிக்கிறாரு. பாராளுமன்ற தேர்தலில் மும்பை நார்த் சென்ட்ரல் கான்ஸ்டுவன்சில பாஜகனுடைய வேட்பாளராக போட்டியிடுறாரு. ஆனால் 16,514 வாக்கு வித்தியாசத்துல தன்னுடைய வெற்றி வாய்ப்பை தவற விடுறாரு. இந்தியாவிற்காக அவ்வளோ தீவிரவாதிகளுடைய ப்ராசிக்யூஷன் அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட் என்ஷோர் பண்ணார் இல்லையா, அதனால இவருடைய இந்த உழைப்பு ரெகக்னைஸ் ஆகாம போகக்கூடாது என்பதற்காக மீண்டும் தேசத்திற்காக உழைத்த ஒருவருக்கு ராஜ்யசபா பதவி கொடுத்து அழகு பார்த்திருக்கு பாஜக அரசாங்கம். ஸோ இந்த 4 பேருமே நீங்க எடுத்து பாருங்க. ஒருவர் லாயர், அவரும் தேசத்திற்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணவர். இன்னொரு பக்கம் சதானந்தன் மாஸ்டர், ஒரு கிரவுண்ட் லெவல் ஒர்க்கர், பிஜேபிக்காக தன்னுடைய 2 கால்களையும் இழந்தவர். இன்னொரு பக்கம் ஒரு ஃபாரின் டிப்ளமேட், இந்தியாவிற்காக வெளிநாடுகள்ல பல நல்ல காரியங்களை செய்த தேசத்திற்காக பங்காற்றிய ஒருவர். இன்னொரு பக்கம் ஹிஸ்டாரியன், இந்த தேசத்துக்கு எதிரான நரேட்டிவ்ஸை உடைத்து உண்மையான வரலாற்றை மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்ப்பதில் பெரும்பங்கு ஆற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஹிஸ்டாரியனுக்கு ராஜ்யசபா பதவி என்று அனைத்து விதமான வேலை செய்யல. சதானந்தன் மாஸ்டர்லாம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ராஜ்யசபா பதவி கிடைக்கும் என்பதனால காலை இழந்து வேலை செய்யவில்லை. ஆனால் இவருக்கு அங்கீகாரம் கொடுப்பதன் மூலமாக நாளை லட்சோப லட்சம் கோடான கோடி பாஜக தொண்டர்களுக்கு ஒரு உத்வேகம் கிடைக்கும். கிராஸ் ரூட் ஒர்க்கருக்கும் இங்க பெரும் பதவிகள்ல அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என்பதை பாஜக இப்போது உணர்த்தி இருக்கு. ராஜ்யசபாவுக்கு நியமிக்கப்பட்ட 4 பேருக்கும் நம்ம ஒரு ராயல் சல்யூட் பண்ணி